پاکستان میں انویٹیشن ملی وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار کیا. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا. جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا. ڈیووس میں پھر میری IMF کے جو MD ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی وہ اچھی ملاقات تھی اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں میں بہت سراہا ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی نیک خواہشات اور میں نے ان کا شکریہ پھر ادا کیا. جنگ بند ہوئی اور ملینز آف جو لوگ تھے جنوبی ایشیا کے ان کی اللہ تعالیٰ نے جانیں بچائیں ٹرمپ کی. کابینہ نے مشاورت کے ساتھ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا. امید ہے غزہ میں جلد امن قائم ہوگا. فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے. ڈیووس کا دورہ انتہائی اچھا رہا. صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. MD IMF کے ساتھ ملاقات شاندار رہی. MD IMF نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. پاکستان اور بنگلہ دیش کا مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر برائے خارجہ امور محمد توحید حسین کی ٹیلی فون پر گفتگو. دو طرفہ تجارت اور معاشی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کا جائزہ لیا. مشترکہ مفادات کے فروغ کے ساتھ علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے مسلسل روابط کی اہمیت پر زور. وفاقی وزیر داخلہ سے چین کے قونصل جنرل کی ملاقات. محسن نقوی نے یاو شیرین کی بطور چینی قونصل جنرل خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. چینی قونصل جنرل نے پاک چین تعلقات کے فروغ میں محسن نقوی کے کردار کو سراہا. پاکستان میں قیام کو انتہائی خوشگوار قرار دیا. وفاقی وزیر محسن نقوی نے دستخط شدہ بیڈ جبکہ یاو شیرین نے صدر شی جن پنگ کی کتاب پیش کی. وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا. حکومت نے گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا. وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی بے بنیاد خبروں کی تردید. ایسے بیانات کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور بدقسمتی سے سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے جو انتہائی افسوسناک ہے. خیبر پختونخوا حکومت کے ریلیف بحالی اور آبادکاری کے محکمے نے 26 دسمبر 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن کے تحت اطلاعات کے مطابق 4 ارب روپے کی رقم جاری کی جو تیرا باغ کے بعض علاقوں سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی. وزارت اطلاعات و نشریات. پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں ایک اور سنگ میل. مالیاتی شعبے میں ایک اور بڑی پیش رفت. کویت کے تعاون سے رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک کا آغاز. اگلے ماہ پاکستان میں اپنے آپریشنز کا آغاز کرے گا. ابتدائی طور پر 10 کروڑ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری. یہ سرمایہ کاری پاکستان کی معاشی سمت اور اصلاحاتی پالیسیوں پر بڑھتے بین الاقوامی اعتماد کی عکاس ہے. مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد. افغان طالبان کے دور میں معیشت شدید زبوحالی کا شکار. افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی قانونی فریم ورک موجود ہی نہیں. بین الاقوامی پابندیاں اور واضح معاشی پالیسیوں کی عدم موجودگی نے سرمایہ کاری کو ختم کر دیا ہے. بے روزگاری کی شرح بھی 75% تک پہنچ گئی. سابق افغان وزیر خزانہ انوار الحق احدی نے طالبان کے معاشی ترقی کے دعووں کو بے بنیاد قرار دے دیا. امریکی ٹیرف پابندیوں نے بھارت کی خارجہ پالیسی کو بے نقاب کر دیا. عالمی فورز پر غیر جانبداری کا دعویٰ کرنے والا بھارت امریکی معاشی دباؤ کے سامنے سرنگوں. امریکی وزیر خزانہ کے مطابق ٹیرف پابندیوں سے بھارت نے روسی تیل کی خریداری میں واضح کمی کی. انڈین ایکسپریس کے مطابق امریکہ نے اگست میں بھارتی مصنوعات پر ٹیرف 50% تک بڑھا دیا تھا. بھارتی خارجہ پالیسی حقیقت پسندی کی بجائے داخلی سیاسی نعروں اور ہندوتوا نظریات کی اسیر بنتی جا رہی ہے. بھارتی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہندواڑہ قتل عام کے 36 برس مکمل. متاثرین کو تاحال انصاف نہیں مل سکا. 25 جنوری 1990 کو کشمیری ابھی گاؤں قتل کا سانحہ بھولے ہی نہیں تھے کہ ہندواڑہ میں بھارتی فورسز نے ظلم کی انتہا کر ڈالی. بھارتی صفاقیت کے نتیجے میں 21 کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے. سانحہ ہندواڑہ ایک بار پھر یہ ثابت کر گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں غم منانا بھی جرم ہے اور احتجاج بھی. حسب روایت اس قتل عام کی نہ کوئی آزادانہ تحقیقات ہوئیں اور نہ ہی مجرموں کو سزا ملی.
ابو ظہبی میں امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات بغیر کسی اہم پیش رفت کے ختم ہو گئے۔ مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روسی وزارت خارجہ اور یوکرینی صدر کے مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر اظہار رضامندی۔ امریکی حکام نے بھی مذاکرات کو مفید قرار دیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شخص کی ہلاکت۔ شہریوں کا احتجاج، سیکیورٹی اہلکاروں کی مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں اور آنسو گیس کی شیلنگ۔ مظاہرین کا امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ آپریشن روکنے کا مطالبہ۔ 7 جنوری کو بھی امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے 37 سالہ خاتون رینی گڈ ہلاک ہو گئی تھیں۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں۔ واشنگٹن، نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔ 18 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ نیو یارک کے میئر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ 2 درجن سے زائد ایئرپورٹس مکمل طور پر بند، پروازیں منسوخ۔ برفانی طوفان سے 24 کروڑ امریکی شہری متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سیان ریفی۔ افغانستان میں طوفانی بارشوں اور برف باری سے نظام زندگی متاثر۔ شدید سردی سے 61 افراد لقمہ اجل بن گئے، 100 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات۔ افغان صوبے پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فاریاب اور وسطی بامیان سمیت دیگر علاقوں میں برف باری اور بارش سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور سینکڑوں گھر تباہ ہوئے۔ افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ کوئٹہ میں پارہ -7 تک گر گیا۔ وادی نیلم، جہلم اور پونچھ کے بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے۔ شدید برف باری سے بجلی اور مواصلات کا نظام متاثر۔ میران شاہ میں بھی کئی سال بعد برف باری۔ کوہستان میں بھی شدید برف باری سے لوگ گھروں میں محصور۔ پاک فوج کی جانب سے برف باری سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ وادی تیرہ میں برف باری سے شدید متاثرہ علاقے میں روزمرہ زندگی کی بحالی کے لیے پاک فوج دن رات مصروف۔ متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل اور ہنگامی طبی امداد سمیت ضروری اشیاء ضرورت بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی بروقت اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے باعث علاقے میں اہم زمینی رابطے بحال ہو گئے۔ سخت موسمی حالات میں امدادی اقدامات اور پر مقامی شہریوں نے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا ہے۔ منگل تک ملک بھر میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید برف باری کا امکان۔ مری، گلیات، ناران، استور اور اسکردو میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ 26 اور 27 جنوری کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی چنیوٹ میں رہنما پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ کی رہائش کا آمد۔ ان کے والد سید غلام مرتضیٰ شاہ کے انتقال پر حسن مرتضیٰ سمیت اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ والد کا بچھڑ جانا ایسا خلا ہے جسے کوئی اور رشتہ یا اور کوئی وسیلہ پر نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کی مرحوم کے اہل خانہ سے گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام ونٹر انٹرنشپ پروگرام جاری۔ مقصد نوجوان نسل کی تربیت، قومی جذبہ ابھارنا اور دفاعی شعبے سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ انٹرنشپ طالبات کا اسپیشل سروسز گروپ کے پیرا ٹریننگ سکول پشاور کا دورہ۔ طالبات کو پیرا ٹروپرز کو دی جانے والی تربیت، آلات اور مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ طالبات نے دورے کو معلوماتی، متاثر کن اور یادگار قرار دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ سلمان علی آغا ٹیم کے کپتان برقرار۔ بابر اعظم، فخر زمان، شاہین شاہ افریدی، شاداب خان، نسیم شاہ ٹیم میں شامل۔ فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، محمد سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد اسکواڈ کا حصہ۔ سائم ایوب، محمد نواز اور عثمان خان بھی ورلڈ کپ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک ہوں گے۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के जायज खदशात पस पुश डालकर स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में मुतबादिल टीम के तौर पर शामिल कर लिया। भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने अपनी टीम भेजने से इनकार करते हुए मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। आईसीसी ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। हमारी टीम के लिए भारत जाना बिल्कुल महफूज नहीं, बांग्लादेश का दो टोक मौक़िफ़। बांग्लादेश को आउट करने के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एकतरफा फैसले ने T20 वर्ल्ड कप को मुतनाज़ बना दिया। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश की मुकम्मल हिमायत, ज़्यादती पर अपना मौक़िफ़ देंगे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। हम आईसीसी नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के पाबंद हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, इसका फैसला हुकूमत करेगी। वजीर आजम मुल्क से बाहर हैं, हतमी फैसले के लिए उनकी आमद के मुंतजर हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास प्लान तैयार है। 10 मई को भी एक फैसला किया था और फिर उसके बाद नहीं देखा कि आगे क्या होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। बिग बैश क्रिकेट लीग का चैंपियन कौन बनेगा, फैसला आज पर्थ में होगा। फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स मध्य मुकाबल। पर्थ स्कॉचर्स 5 मरतबा टाइटल जीत चुकी, सिडनी सिक्सर्स 3 मरतबा चैंपियन रह चुकी है। बिग बैश लीग फाइनल देखिए दिन 1:15 से PTV स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुल्क का बड़ा रनिंग इवेंट इस्लामाबाद मैराथन का 6ठा एडिशन। 6000 से ज्यादा रेसर्स की शिरकत। बैनुल-अक़वामी रनर्स भी एक्शन में। 5 कैटेगरीज के मुकाबले, फुल, हाफ, 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ के साथ बच्चों के लिए भी फन रेस का इनेकाद। रेस का मकसद नौजवानों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी का फरोग है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना ने मुशावरत के साथ गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। लंदन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि गजा में जल्द अमन कायम होगा। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे और गजा की तामीर नौ से पूरे खित्ते में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा किया। जंग बंद हुई, जिसकी वजह से जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जानें महफूज हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि डेवोस में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली, वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकंस्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को बहुत सराहा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया फिर अदा किया। जंग बंद हुई और मिलियंस ऑफ जो लोग थे यूरोपी एशिया के, उनके अल्लाह ताला ने जानें बचाई ट्रंप की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मशीर ख़ारजा उमूर मोहम्मद तौहीद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इस मौके पर तिजारत और मुआशी ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ, जिसमें मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ के साथ इलाक़ाई अमन और खुशहाली के लिए मुसलसल रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की कतर के वज़ीर ममलकत डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल खलीफी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत जारी आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल याओ शीरीन ने लाहौर में अलविदाई मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए याओ शीरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कहा कि सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मोतरफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी आपने गिरां कदर किरदार अदा किया। याओ शीरीन ने कहा कि पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब और अब वज़ीर दाखिला की हैसियत से आपने पाक चीन दोस्ती मजबूत बनाने के लिए गैर मामूली काम किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हालिया दौरा चीन में चीनी वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी वांग जाओहोंग से 3.5 घंटे की तवील मुलाकात इंतहाई खुशगवार और सूदमंद रही। मुश्तरका मफादात के शोबों में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा और अपने भाई से मुलाकात करूंगा। आखिर में तहाइफ का तबादला हुआ, जिसमें मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल याओ शीरीन को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट का तोहफा दिया, जबकि चीनी कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को चीनी सदर शी जिनपिंग की किताब का तोहफा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि हमारी अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गिरां कदर कुर्बानियां दी हैं। चिन्योट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से बात करते हुए अताउल्लाह तारर ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दी का खात्मा करना है और खात्मा करके रहेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दहशत गर्दों को जो है वो अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। TTP का खात्मा और शरपसंद नासिर जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं, उनका इंशाअल्लाह ताला खात्मा होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए खुसूसी पैकेज पर काम हो रहा है। हमारी तरजीह है कि मुल्क के तमाम हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को इस पैकेज में शामिल किया जाए। सहाफ़ियों के लिए एक रिलीफ पैकेज के हवाले से वर्किंग जारी है। कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों के लिए एक अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए, स्पेशली छोटे शहरों के सहाफ़ियों को जो छोटे शहरों के इश्यूज़ को उजागर करते हैं, अवामी मसाइल को उजागर करते हैं और अवाम की आवाज़ पूरे पाकिस्तान में पहुंचाते हैं। जो रिपोर्टर्स हैं और जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनको स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा, तो इस पर इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। नाज़रीन, हुकूमत ने उन गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है जिसमें दावा किया गया है कि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक उनका मकसद अवाम में खौफ और हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है, जबकि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम तीरा बाग के बाज़ इलाकों से मुमकिना आर्जी या रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नकलो हरकत के पेश नज़र रखी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ये मुजवज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। मकामी आबादी खुद खारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है और तीरा में अमन और इस्तेहकाम चाहती है। लिहाजा सूबाई हुकूमत या उसके किसी ओहदेदार की जानिब से इस नकल मकानी को मुसल्लह अफवाद से जोड़ना सरासर गलत, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। वजारत इत्तलात के मुताबिक ऐसे बयानात सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं और बदकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। SIFC के मौसर ताउन से पाकिस्तान की मईशत पर आलमी शराकतदारों का एतमाद मजीद मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान के मालियाती शोबे में एक बड़ी पेशरफ के तौर पर कुवैत के ताउन से रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक का आगाज किया जा रहा है, जो आइंदा माह पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन शुरू करेगा। रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक में इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है, जिससे कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की मुआवनत हासिल है। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक यह सरमायाकारी पाकिस्तान की बेहतरती माशी समत, इस्लाहाती पॉलिसियों और आलमी एतमाद का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली, मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम और माली शमूलियत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC की सहूलतकारी से जदीद और पायदार मालियाती निज़ाम की बुनियाद मजीद मजबूत हो रही है।
حسین افغان طالبان کی دوبارہ اقتدار میں واپسی کے بعد افغانستان کی معیشت شدید زبحالی کا شکار ہو چکی ہے۔ سابق افغان وزیر خزانہ انوار الحق احدی نے افغانستان انٹرنیشنل کو انٹرویو میں طالبان کے معاشی ترقی کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کے مطابق افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے نہ تو کوئی قانونی فریم ورک موجود ہے اور نہ ہی سیکیورٹی اور تربیت یافتہ افرادی قوت دستیاب ہے۔ بین الاقوامی پابندیاں اور واضح معاشی پالیسیوں کی عدم موجودگی نے سرمایہ کاری کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں بے روزگاری کی شرح 75% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دہشت گرد گروہوں کی موجودگی علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ رپورٹ میں 2026 میں بڑے معاشی بحران کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ماہرین طالبان کی ناقص پالیسیوں کو سیکیورٹی اور انسانی بحران کی بنیادی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، 25 جنوری ہندواڑہ قتل عام۔ بھارتی قابض فورسز کی جانب سے پرامن مظاہرے میں سوگواران کو خون میں نہلایا گیا۔ 25 جنوری 1990 کشمیر کی تاریخ کا ایک المناک اور سیاہ ترین دن تھا۔ وادی کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ نہتے کشمیری ابھی گاؤں کے دل کا سانحہ بھولے نہیں تھے کہ ہندواڑہ میں بھارتی قابض فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ بھارتی قابض فورسز نے ہندواڑہ میں ایک بار پھر یہی پیغام تازہ خون سے لکھا کہ کشمیریوں کے لیے نہ غم کی گنجائش ہے اور نہ احتجاج کا حق ہے۔ اس وقت پوری وادی غم و صدمے کی لپیٹ میں تھی۔ حالات کو سنبھالنے کے بجائے بھارتی حکام نے جبر کو مزید تیز کر دیا۔ کشمیر میں بھارتی ظالم اور جابر فورسز کی جانب سے اس وقت کرفیو، جبری گرفتاریاں اور فوجی محاصرے معمول بن چکے تھے۔ 25 جنوری 1990 کو ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں ہونے والا اجتماع پرامن اور غیر مسلح افراد پر مشتمل تھا۔ بھارتی قابض فورسز کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر بندوقیں تان لی گئیں اور اندھا دھند فائرنگ بھی کی گئی۔ بھارتی جابر فورسز کی اس بربریت اور سفاکیت کے نتیجے میں کم از کم 21 بے گناہ کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ سانحہ تحریک آزادی کشمیر سے الگ نہیں بلکہ اسی طویل جدوجہد کی خونی کڑی ہے۔ قتل عام کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں، مگر ہندواڑہ خاموش نہ ہوا اور مزاحمت مزید مضبوط ہوئی۔ ایک اور قصبہ، ایک اور تاریخ اور ایک اور زخم کشمیر کے اجتماعی شعور میں ثبت ہو گیا۔ 25 جنوری 1990 آج بھی گواہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حق ہر پرامن آواز کو خون میں نہلایا گیا۔ کشمیریوں کی صدا ہمیشہ سے واضح اور غیر متزلزل ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ امریکی ٹیرف پابندیوں نے بھارت کی نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ عالمی فارمز پر غیر جانبداری کا دعویٰ کرنے والا بھارت امریکی معاشی دباؤ کے سامنے مکمل طور پر سرنگوں دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسنٹ کے مطابق ٹیرف پابندیوں کے بعد بھارت نے روسی تیل کی خریداری میں واضح کمی کی ہے، جسے امریکی پالیسی کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھارت پر 25% ٹیرف برقرار رکھنے کی بھی تصدیق کی، جبکہ انڈین ایکسپریس کے مطابق گزشتہ سال اگست میں بھارتی مصنوعات پر امریکی ٹیرف 50% تک بڑھا دیے گئے تھے۔ ماہرین کے مطابق عالمی معاشی دباؤ نے بھارت کے وشو گرو بننے کے خواب کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جبکہ بھارتی خارجہ پالیسی حقیقت پسندی کے بجائے داخلی سیاسی نعروں اور ہندوتوا نظریات کی اسیر بنتی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی سید حسن مرتضیٰ کے والد کے انتقال پر تعزیت کے لیے چنیوٹ کے علاقے رجوع سادات آمد۔ وزیر اطلاعات نے رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے مرحوم کے بلندی درجات لاحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ والد کا انتقال اہل خانہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ والد کا بچھڑ جانا ایسا خلا ہے جسے کوئی اور رشتہ پر نہیں کر سکتا۔ غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ سابق وفاقی وزیر چودھری عبدالستار مرحوم کی زوجہ انتقال کر گئیں۔ مرحومہ وفاقی وزیر مملکت چودھری ارمغان سبحانی، رکن پنجاب بار کونسل رضا سبحانی کی والدہ اور چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب چودھری طارق سبحانی کی چچی تھیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج سپہر 3 بجے آلائی علاقے میں وریوں میں ادا کی جائے گی۔ کراچی میں آتش زدگی کا شکار ہو کر تباہ ہونے والے گل پلازا سے ملنے والی لاشوں کی شناخت کا عمل تاحال جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فورنزک ڈی این اے لیب میں مزید 2 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ اس طرح ڈی این اے کے ذریعے شناخت کی گئی لاشوں کی مجموعی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ جبکہ گل پلازا کے ملبے میں سرچنگ جاری ہے، انسانی باقیات کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب تک 42 لاشوں کے ڈی این اے کے نمونے موصول ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کے مطابق سانحہ گل پلازا کے بعد 82 لاپتہ افراد کی مرتب کی گئی فہرست میں سے 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تاہم ہفتے کو مزید کوئی لاش یا باقیات نہیں مل سکی۔ سانحہ میں جاں بحق ہونے والے مزید 2 افراد کو شناخت کر لیا گیا، جس کے بعد شناخت کی گئی لاشوں کی مجموعی تعداد 22 ہو گئی ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात में नाज़रीन तालिबात के लिए ISPR के ज़ेर एहतमाम विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी है। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल की तरबियत, कौमी जज्बा उभारना और दिफाई शोबे से मुताल्लिक आगाही देना है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान तालिबात ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर का दौरा किया। तालिबात को पैरा ट्रूपर्स को दी जाने वाली पेशेवराना तरबियत, ज़ेर इस्तेमाल आलात और अमली मशक़ों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। SSG के माहिर इंस्ट्रक्टर्स ने पैरा जंप से मुतालिक तरीक़ाकार पर रोशनी डाली और अमली मुजाहरे भी पेश किए गए। तालिबात ने पैरा ट्रूपर्स के ज़ेर इस्तेमाल खुसूसी सामान में गहरी दिलचस्पी का इज़हार और खुद टॉर जंप्स का अमली तजुर्बा भी किया। तालिबात ने SSG कमांडर्स के नज़्म ज़ब्त, पेशेवराना सलाहियतों और कुर्बानियों को सराहा। तालिबात ने पैरा ट्रेनिंग स्कूल के दौरे को मालूमाती, मुतासिरकुन और यादगार करार दिया। दौरे के अख्ताम पर तालिबात ने पैरा ट्रेनिंग स्कूल के तालीमी और तरबियती माहौल को इंतहाई मुफीद करार दिया। तालिबात ने पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर का दौरा कराने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। तालिबात का कहना था कि पैरा ट्रेनिंग स्कूल में आकर देखा कि किस तरह पैरा ट्रूपर्स हवाओं में मुल्क का दिफा कर रहे हैं। नौजवान नस्ल की तरबियत और कौमी शऊर उजागर करने में पाक फौज पेश है। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रवा माह के दौरान 102 ग्रैंड सर्च एंड कोम्बिंग ऑपरेशन किए गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 9005 अफराद जबकि 3487 घरानों और 1205 मकानों को और दुकानों को चेक किया गया। इसी दौरान 155 मोटरसाइकिल्स और 30 गाड़ियों की भी जांच पड़ताल की गई। दौरान सर्च ऑपरेशन जांच पड़ताल के लिए 57 अफगानियों समेत 600 मशकूक अफराद को थाने मुंतकिल किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन जांच पड़ताल के लिए 13 गाड़ियों, 256 मोटरसाइकिल्स को मुख्तलिफ थाना जात शिफ्ट किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान संगीन जराइम के मुकदमात में मतलूब 18 मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और मनशियात फरोशी, नाजायज असलहा और दीगर जराइम में मुलव्विस 65 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 627 ग्राम चरस, 550 ग्राम हीरोइन और 967 ग्राम आइस बरामद की गई। नाजायज असलहे में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजमान से 7 कलाशनकोफ, 2 राइफल्स, 8 बंदूकें, 12 पिस्तौल और 2869 रौंद बरामद की गई। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद इलाके में जराइम का सद्देबाब करना है। IG इस्लामाबाद में जराइम की बेखनी के लिए जिला भर में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन के अहकाम जारी किए हैं। पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि चेकिंग के दौरान पुलिस से ताउन करें। किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला पुलिस को दें। शहरियों के जानो माल की हिफाजत इस्लामाबाद पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खबरों में आपको बताएंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी है कि अगर उसने चीन के साथ कोई मुआहिदा किया तो अमरीका उस पर भारी टैरिफ आयद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि कनाडा ने चीन से मुआहिदा किया तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप ने लिखा कि अगर कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से ये समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे जहां से चीनी मसनूआत अमरीका में दाखिल हों तो वो सख्त गलतफहमी में है। कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम की तामीर के खिलाफ है और ताहम ग्रीनलैंड डोम कनाडा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया है कि किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जारियत से बाज रहा जाए। अमरीकी सदर के हालिया बयान पर सख्त रद्दमल देते हुए ईरानी हुकाम ने कहा कि उनकी फौज अब पहले से ज्यादा तैयार है और हमले की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहें, किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वर किया जाएगा। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र हम हाई अलर्ट हैं और उधर ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस मशरक़ वस्ता के लिए फ़ज़ाई सफ़र शदीद मुतासर हो गया है। मुतादिद आलमी एयरलाइंस ने मुमकिना फौजी तसादुम के खदशात के पेश नज़र खत्ते के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल खिलाफा में अबूज़ैबी में अमरीका की सालसी में 2 रोज़ा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात बगैर किसी अहम पेशरफ्त के खत्म हो गए हैं। अमाराती हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात में रूसी यूक्रेनी हुकाम का बराह रास्त राबता हुआ। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली बातचीत में अमरीका की मुजवज़ा अमन फ्रेमवर्क के निकात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। रूसी वज़ारत ख़ारजा और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात के मुमकिना अगले दौर में शिरकत पर रजामंदी का इज़हार किया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर अबूधाबी में तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। मजीद मुस्बत पेशरफ्त हुई तो एक हफ्ते में मजीद मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी हुकाम ने भी सरफरीकी मुज़ाकरात को मुफीद करार दिया। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 2 रोज़ा मुज़ाकरात में फ़िरक़ैन के दरमियान बहुत एहतराम देखा। फ़िरक़ैन रूस यूक्रेन तनाज़े का हल चाहते हैं। अमरीकी अहदेदार ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का एक और दौर अबूधाबी में अगले हफ्ते इतवार को मुनाक़िद होगा। अगली मुलाकात में यूक्रेन अमन मुआहदे को हतमी मरहले की जानिब बढ़ाएंगे।
खबर दें कि आपको अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों और बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर कर दिया है। शदीद सर्दी के बायस 61 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। अफगान सूबे परवान, वर्दक, जनूबी कंधार, शिमाली जोज़जान, फारियाब और वस्ती बामियान समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शदीद बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ और सैकड़ों घर तबाह हुए। इंडोनेशिया के सूबे जावा में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और 100 के करीब लापता हो गए हैं। मकामी हुक्काम के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंचकर मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश कर रही हैं। मुतासरा इलाकों में राबता सड़कें भी मुतासिर हुई, जिससे इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। और अमरीका की मुतादिद रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। मुल्क भर में 10,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के 18 रियासतों में बर्फानी तूफान के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड मुतहर्रिक हैं, जबकि तूफान के बाइस 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा है। शुमाली अमरीका में शदीद सर्दी और आर्कटिक हवाओं की राज है। मिशिगन झील मुंजमद हो गई है, जबकि एरी झील समेत दीगर अमरीकी झीलों की सतह भी बर्फ से ढक गई है। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में भी बर्फबारी का इम्कान है। शदीद बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 10,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। 84,000 से ज़ायद सार्फिन से मुतालिक बिजली से महरूम होने की इत्तलात हैं। मेयर न्यूयॉर्क ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सूरत हाल पर कहना है कि रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक हो गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनापोलिस में फेडरल एजेंट की गोली से हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त 37 साला एलेक्स जेफरी प्रेटी के नाम से हुई, जो कि अमरीकी शहरी और ICU नर्स था। मकतूल एलेक्स जेफरी प्रेटी इंतहाई जख्मी अमरीकी फौजियों की देखभाल किया करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम एक्वाडोर के शहरी को गिरफ्तार करने इलाके में पहुंचे थे। अमरीकी हुक्काम का दावा है कि मकतूल एलेक्स के पास बंदूक और 2 मैगजीन थे। गैर मुसल्लह करने के दौरान एलेक्स ने मज़ाहमत की, जिस दौरान एक एहलकार ने उसे गोली मार दी। वाक़े के बाद सिक्योरिटी एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का आगाज़ हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने ट्रंप इंतजामिया से शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि वफाकी एजेंट की फायरिंग के एक और हौलनाक वाक़े पर व्हाइट हाउस से बात की है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप फौरन इमिग्रेशन ऑपरेशन ख़त्म करें और हज़ारों पुरतशद्दुद गैर तरबियत याफ्ता इमिग्रेशन अफसरान को मिनेसोटा से वापस बुलवाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत को हवा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मिनेपोलिस में शहरियों की हलाकत पर मकामी क़यादत का रद्द-ए-अमल ख़तरनाक है। मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बर्फबारी में शाहराहें खुली रखने पर NHA टीमों को खिराज तहसीन पेश किया है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि बर्फबारी के बावजूद शाहराहों को खुला रखने पर NHA और टीम की कारकर्दगी की काबिल सताइश है। NHA ने मरी, चित्राल, बलोचिस्तान, GB और आज़ाद कश्मीर में मुश्किल हालात में काम किया। उन्होंने कहा कि NHA का अमला और मेहनती वर्कर्स कौमी शाहराहों की बहाली के लिए हमारा असल असासा हैं। अहम शहरों पर नमक पाशी मशीनरी के बर वक्त इस्तेमाल से हादसात का तदारुक मुमकिन हुआ। उन्होंने बर्फबारी के अगले सिलसिले के लिए NHA को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत करते हुए कहा कि आवाम की सहूलत के लिए शाहराहों पर बिला तातुल रसाई फराहम करना अव्वलीन कौमी जिम्मेदारी है। मुसाफिर और सियाह दुश्वार रास्तों पर फील्ड स्टाफ के साथ मुकम्मल ताउन यकीनी बनाएं। मकामी सतह पर आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 पर आ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग जारी है और तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। मल्टी सेक्टोरल इन्फोर्समेंट के ज़रिए आलूदगी के इस असबाब पर सख्त कंट्रोल जारी है। उन्होंने कहा कि तमाम भट्टे सफ़ेद और साफ धुआं खारिज कर रहे हैं। माहौलियाती मयार में बेहतरी से अवामी ताउन और एक्शन प्लान के तहत AQI को साल भर बरकरार रखने की कोशिशें की जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल है, जबकि ड्रोन और CCTV कैमरा से कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भट्टों, सनतों और गाड़ियों के अखराज पर ज़ीरो टॉलरेंस है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई, जुर्माने और बंदिशें जारी हैं।
اس حوالے سے ماحولیاتی ٹیمیں فیلڈ میں مسلسل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حساس افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کے استعمال کریں۔ ناظرین، شدید برفباری کے باعث تیرا میں پاک فوج کی فوری اور مؤثر ریلیف سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل اور شدید برفباری کے باعث تیرا میں حالات زندگی شدید متاثر ہوا۔ پاک فوج کا مقامی آبادی کی مدد اور روزمرہ زندگی کی بحالی کے لیے ریلیف آپریشن کئی روز سے بلا تعطل جاری ہے۔ ریلیف سرگرمیوں کے دوران برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو بھی بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ خراب موسم اور مواصلاتی مشکلات کے باوجود پاک فوج اور ایف سی کے افسران اور جوان ذاتی طور پر بھی امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے دوران متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل اور ہنگامی طبی امداد سمیت ضروری اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی بروقت اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے باعث علاقے میں اہم زمینی رابطے بحال ہوئے ہیں۔ سخت موسمی حالات میں امدادی اقدامات پر مقامی شہریوں نے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا ہے۔ تورغر کے علاقے ماچے سر ٹاپ پر برفباری کے دوران پھنس کر لاپتہ ہونے والا نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو 1112 کے مطابق نوجوان کو پیما سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یوٹیوبر عنایت گلزار کی لاش 3 روز بعد برآمد کر لی گئی ہے۔ نوجوان شدید برفباری کے دوران دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں پھنس گیا تھا۔ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ سیاحتی مقام کی سیر کے لیے گیا، تاہم اچانک برفباری اور انتہائی سخت موسم کے باعث وہ مقام ماچے میں راستہ بند ہونے کی وجہ سے پھنس گیا تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ مقامی سطح پر گہرے رنج اور افسوس کا باعث بنا ہے۔ ریسکیو ذرائع نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ برفباری اور خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سفر سے پہلے موسم کی صورتحال کے بارے میں مقامی انتظامیہ سے معلومات حاصل کریں۔ اور ناظرین، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کی بیڈ گورننس کا پول کھل گیا۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات، گلیات اور ٹھنڈیانی میں برفباری کا سلسلہ تھم جانے کے باوجود بھی متعدد رابطہ سڑکیں تاحال بند ہیں۔ محکمہ کے پی ہائی وے اتھارٹی اور CNW سڑکوں سے برف ہٹانے میں مکمل ناکام ہے۔ درجنوں دیہات کا ایبٹ آباد سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ برفباری کے باعث ایبٹ آباد سے ٹھنڈیانی، اوکھڑیلا، اندرسیری روڈ، نتھیا گلی، بکوٹ روڈ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں تاحال بند ہیں۔ علاقہ مکینوں کو اشیاء خورنوش کی ترسیل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندے اور ایبٹ آباد کی ضلع انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود رہی۔ اور آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ شام اور رات کے اوقات میں جنوب مغربی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کی توقع ہے۔ پیر کے روز خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور بالائی پنجاب میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز بارش اور درمیانی سے شدید برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں بھی چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ اور اب آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر۔ یہ صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس لیے چلیں گے مینڈس کی جانب۔ خبرنامے میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں۔ صدر مملکت کے ترجمان مرتضیٰ سولنکی نے لاہور پریس کلب کے سالانہ انتخابات کے موقع پر پریس کلب لاہور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جمہوری روایات کا فروغ آزاد صحافت کے استحکام کی ضمانت ہے۔ پولنگ کا عمل نہایت شفاف، منظم اور جمہوری روایات کے عین مطابق ہے۔ مرتضیٰ سولنکی کا کہنا تھا کہ لاہور پریس کلب ملک کے صحافیوں کے ایک اہم اور تاریخی پلیٹ فارم ہے، جہاں جمہوری انداز میں قیادت کا انتخاب خوشائند عمل ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نو منتخب قیادت صحافتی برادری کے مسائل کے حل اور آزادی اظہار کے فروغ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے۔ محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں لائف سٹاک اور پولٹری سیکٹر کے قومی معیشت میں کردار پر اہم سیمینار ہوا، جس میں ماہر تعلیم اور صنعت سے وابستہ شخصیات شریک ہوئیں۔ رپورٹ کریں گے فرحان مرزا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں لائف سٹاک زرعی جی ڈی پی کا تقریباً 60% اور قومی جی ڈی پی کا 11% سے زائد حصہ فراہم کرتا ہے۔ دودھ، گوشت اور انڈوں کی پیداوار نہ صرف غذائی تحفظ میں اہم کردار رکھتی ہے، بلکہ دیہی روزگار اور غربت کے خاتمے کا بڑا ذریعہ بھی ہے۔ خطے میں جو عوام ہے اس کا ایک سینٹیمنٹل ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ان کے جانوروں کے ساتھ، انڈسٹری کے ساتھ اور اکیڈیمیا کے ساتھ جو لنکیجز ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ شرکا نے کہا کہ بیماریوں کے کنٹرول، ویلیو ایڈیشن اور برآمدات میں اضافے کے لیے
पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी और पॉलिसी लेवल पर तवज्जो ज़रूरी है। जानवर परिंदे जो हम डोमेस्टिक तौर पे पालते हैं, जिसमें मुर्गियां हमारी आ जाती हैं, देसी भी विलायती भी, और उसके बाद हमारा बफलो, कैटल, शीप, गोट जो हम पालते हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान इकॉनमी के अंदर। पाकिस्तान के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी का जो है वो एक संग मील अबूर करेगी, और हमारा जो सैलाब में जो नुकसान हुआ है और जो दूसरे नुकसानात हैं प्रोडक्शन के हवाले से, और एक्सपोर्ट जो हमारी जो कमज़ोर है उसको इंशाल्लाह बेहतर करेगी। सेमिनार के शुरका ने पोल्ट्री और एनिमल प्रोडक्शन डिग्रीज के लिए पाकिस्तान एनिमल साइंस काउंसिल के क़याम को नागुज़ीर करार दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी के हामिल शुरका में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में बेसहारा बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम कायम किया गया। यहाँ रिहाइश पजीर बच्चों को कौम का मुफीद फ़र्द बनाने के लिए तालीम, खाना और तफरीह के साथ साथ बेहतरीन तरबियत भी मुहैया की जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब की तरफ से कायम किए गए बेसहारा बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम में 28 बच्चे मुकीम हैं, जबकि यहाँ 50 बच्चों के रहने के लिए सहूलतें मुयस्सर हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों को स्कूल की तालीम के अलावा रिहाइश, खाना और लिबास मुहैया किया जाता है, जबकि स्कूल के बाद स्टडी पीरियड, खेलों और दीनी तालीम का इंतज़ाम भी मौजूद है। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और शख्सियत में निखार लाने के लिए बज़्म अदब का बाकायदा पीरियड लगाया जाता है, जहाँ पर बच्चों को वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जो कि एक मुतवसत या आला तबके के घरों में मुयस्सर होती हैं। हम निसाबी सरगर्मियों से लेकर हम निसाबी सरगर्मियों तक, खेल कूद से लेकर इंडोर गेम्स तक, वो तमाम सहूलियात यहाँ पर बच्चों को जो है वो मुहैया की जाती हैं। हम पढ़ाई भी करते हैं और हमें खेल कूद का भी टाइम मिलता है, और हमें घर वाली सारी सहूलतें मुयस्सर हैं। स्कूल से आते हैं और यहाँ पर स्टडी पीरियड होता है, फिर हम नमाज पढ़ते हैं और खेल कूद का टाइम मिलता है, फिर हम यहीं रहते हैं और सारा बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। चिल्ड्रन होम जैसे इदारे बेसहारा बच्चों की तरबियत करके इन्हें मुल्क व कौम का मुफीद सरमाया बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से ख़वातीन मुलाज़मीन की सहूलत के लिए 1 अरब रुपए के फंड से सूबे भर में 650 सरकारी इदारों में डे केयर सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर ममलकत मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब ने गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन ननकाना साहिब में स्टेट ऑफ द आर्ट डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया है। रिपोर्ट करेंगे ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद माविया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन ननकाना साहिब में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलिकत डॉक्टर शिजरा मनसब ने कॉलेज में बनाया गया स्टेट ऑफ द आर्ट डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया और वहाँ ख़वातीन, असातिज़ा और मुलाज़मीन के बच्चों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। बहुत ही अच्छा अप टू डेट ये जो डे केयर सेंटर बनाया है, बहुत साफ सुथरा है, बहुत सहूलत हो गई फीमेल्स के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत अहसन इक़दाम। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से 1 अरब रुपए के फंड से सूबे भर में 650 डे केयर सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और अब तक मुख्तलिफ अजला में 360 डे केयर सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। इन सेंटर्स के क़याम से ख़वातीन मुलाज़मीन को अपने फ़राइज़ की अदायगी में आसानी होगी और इनकी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। ननकाना में तकरीबन जो 90% कॉलेजेस हैं उनके अंदर डे केयर सेंटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं और इससे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो अपग्रेड होगा। साथ साथ जब अपने बच्चों को घर छोड़कर आती थी तो बहुत फिक्रमंद रहती थी, अब वो अपने बच्चों को कॉलेज लेकर आएंगी, साथ मुतमईन होंगी। वज़ीर ममलिकत ने कॉलेज में नए प्रिंसिपल ऑफिस, मस्जिद और मुख्तलिफ दफातर का भी इफ्तिताह किया और कॉलेज में यादगारी पौधा लगाया। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जिले के दीगर सरकारी इदारों में भी इस तरह के डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत अवाम में मुताले के फ़रोग के लिए एक और अहम कदम पंजाब डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की जानिब से सूबे भर में स्ट्रीट लाइब्रेरीज कायम की जा रही हैं। इसी सिलसिले में जिला लोधरा में भी स्ट्रीट लाइब्रेरी कायम कर दी गई है, जहां शहरी और तालिब इल्म भरपूर इस्तिफादा कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। पंजाब डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन पर अमल करते हुए म्यूनसिपल कमेटियों और टाउन कमेटियों में स्ट्रीट लाइब्रेरीज कायम कर रही है। लोधरा में मुल्तान रोड पर ज़िले इंतज़ामिया के हाउस के करीब कायम होने वाली स्ट्रीट लाइब्रेरी से शहरियों,
तालिब इल्मों और मुताला के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद इस्तिफादा हासिल कर रही है। इस लाइब्रेरी में इखलाकियात, तारीख, इस्लाही सबक, अदब, किरदार साजी और इस्लाम के बारे में सैकड़ों किताबें रखी गई हैं। किताब पढ़ने वाले शौकीन लोगों के लिए बड़ी अच्छी जगह बनाई गई है। यहाँ पे सीएम पंजाब का ये अच्छा विज़न है, उन्होंने हमें लाइब्रेरी दी है, ठीक है, हम स्टूडेंट हम आके यहाँ पर पढ़ते हैं। इस स्ट्रीट लाइब्रेरी का मकसद शहरियों और मुताला के शौकीन अफराद तक किताबों की रसाई को आसान बनाकर नौजवान और आवाम में मुताले की आदत को फ़रोग देना और इल्मी माहौल पैदा करना है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में 12वीं आर्ट फॉर चेंज इंटरनेशनल चिल्ड्रन आर्ट एग्जीबिशन की तफसील मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट में देखते हैं। आर्ट फॉर चेंज महज एक नुमाइश नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बच्चों के टैलेंट को प्रमोट करने का एक मौसर प्लेटफॉर्म है। नुमाइश का एहतमाम डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट की जानिब से किया गया। नुमाइश में पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के तख्लीक करदा फनपारे रखे गए थे। फनपारों में बच्चों ने सकाफत, अमन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तालीम और उम्मीद जैसे मौज़ूआत को रंगों के जरिए उजागर किया। बच्चों के फनपारों ने न सिर्फ तख्लीकी सलाहियतों की अक्कासी की बल्कि मुस्बत समाजी तब्दीली का पैगाम भी दिया। My title was My Art, My Story and I'm super happy. I had to draw something about Pakistan and this is very special to me. I was so excited when I got the medal. मैंने ये बनाया है और मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तकरीब से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि बच्चों का फन मुस्तकबिल की सोच की अक्कासी करता है और ऐसी नुमाइशें नौजवान नस्ल में तख्लीकी इजहार और शऊर बेदार करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें प्रिविलेज बच्चे भी होते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे भी होते हैं। हम मुफ्त आर्ट वर्क जो है वो आर्ट मटेरियल उनको लेके भिजवाते हैं ताकि हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सके। बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है। बच्चे अपनी जो है बता सकते हैं कि वो क्या थिंक करते हैं और उसको एज ड्रॉ की सूरत में, आर्ट की सूरत में वो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मौके पर बच्चों को मेडल्स, शील्ड्स और नकद इनामात भी दिए गए। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा मेगा इवेंट में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह टीम में शामिल हैं। फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक और अबरार अहमद स्क्वाड का हिस्सा हैं। साइम अयूब, मोहम्मद नवाज और उस्मान खान भी वर्ल्ड कप में एक्शन में नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप में मुहिम का आगाज करेगा। T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एकतरफा फैसले ने T20 वर्ल्ड कप को मुतनाज़ा बना दिया। ICC ने बांग्लादेश के जायज़ खदशात पसे पुश्त डालकर इसे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। ICC एलामिया के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है। स्कॉटलैंड को ग्रुप C में मुतबादिल टीम के तौर पर रखा गया है। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया था। बांग्लादेश ने अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। ICC बोर्ड ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया गया था। जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने IPL की नशियात पर भी पाबंदी लगा रखी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दो टोक मौक़िफ़ है कि टीम के लिए भारत जाना महफूज नहीं है। खिलाड़ियों को भारत न भेजने का फैसला हुकूमत का है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के मुतनाज़ा फैसले पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि हम ICC नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के पाबंद हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, इसका फैसला हुकूमत करेगी। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। अगर इजाजत मिली तो शिरकत करेंगे, वरना नहीं जाएंगे। हम ICC से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के पाबंद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं।
ہم ICC سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئیں، پھر جو بھی آئے گی، بٹ یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. 10 مئی کو بھی فیصلہ ہوا تھا نا، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. چیئرمین PCB نے کہا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ایک ملک سب کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ICC اجلاس میں کہا تھا کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میں نے ICC کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا. آپ ڈبل سٹینڈرز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے آپ کہیں کہ جی جو مرضی جب مرضی فیصلہ کر لے اور دوسرے ملک کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ فیصلہ کریں. اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے. بنگلہ دیش جو ہے وہ وہی ممبر ہے جو پاکستان ہے، اور ہمارا سٹانس یہی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ آپ نے انہوں نے یہ فیور کیے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کریں. ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ڈکٹیشن کی کوشش ہوگی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا موقف ہے اور وہ پھر اسی موقف پہ رہے گا. چیئرمین PCB نے کہا کہ بنگلہ دیش بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی سب ICC کے ممبرز کا ہے. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وفاقی دارالحکومت میں ملک کا بڑا رننگ ایونٹ اسلام آباد میراتھن جاری ہے. میراتھن کے 6ٹھے ایڈیشن کا آغاز F9 پارک سے ہوا. ریس میں 6000 سے زائد ریسرز شریک ہیں. یورپ، شمالی افریقہ، امریکہ اور کینیڈا سمیت دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین ایتھلیٹس بھی ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں. میراتھن میں مختلف عمر اور صلاحیت کے افراد کے لیے 5 کیٹیگریز شامل کی گئی ہیں، جن میں 5 اور 10 کلومیٹر دوڑ، ہاف میراتھن، فل میراتھن اور بچوں کے لیے خصوصی تفریحی دوڑ شامل ہے. ریس کے انعقاد کا مقصد صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا، دوڑنے کے کلچر کو مضبوط بنانا اور خاندانوں کو ایک محفوظ، منظم اور معیاری کھیلوں کا ماحول فراہم کرنا ہے. بگ بیش کرکٹ لیگ کا فائنل آج کھیلا جائے گا. پرتھ میں شیڈیول فائنل میں میزبان پرتھ اسکارچرز کا مقابلہ سڈنی سکسرز سے ہوگا. پرتھ اسکارچرز 5 مرتبہ ٹائٹل اپنا نام کر چکی ہے. سڈنی سکسرز 3 مرتبہ چیمپئن رہ چکی ہے. بگ بیش لیگ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے. Built for the big stage. Brilliantly held, what a strike! That's out. Cannot help. ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کے سنسنیخیز سپر 6 مرحلے کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. نمیبیا کے شہر ونڈیوک میں کرکٹ کے شائقین کو شاندار مقابلے دیکھنے کو ملیں گے، جہاں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی انڈر 19 ٹیمیں آمنے سامنے ہیں. جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے. ایک اور میچ میں آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھی اسی شہر میں مد مقابل ہیں. ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کے تمام میچز شائقین کرکٹ کے لیے PTV سپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی نے دی PCB شاپ کا افتتاح کر دیا ہے. محسن نقوی نے شاپ کا دورہ کیا اور وہاں رکھی کٹس، کھلاڑیوں کے سائن شدہ بیٹس اور دیگر اشیاء دیکھی. انہوں نے کٹس، ٹریک سوٹ اور کرکٹ سے متعلق اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. لیڈیز بچوں کے لیے علیحدہ سیکشن بنانے کی بھی ہدایت کی. چیئرمین PCB نے کہا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے دی PCB شاپ رات 8 بجے تک کھلی رہے گی. کراچی اور دیگر شہروں میں بھی اسی طرز کی سوینئر شاپس بنائی جائیں گی. اب بات کرتے ہیں ٹینس کے حوالے سے. عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سبالنکا آسٹریلین اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. میلبرن میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں ٹاپ سیڈ سبالنکا نے کینیڈا کی وکٹوریا مبوکو کو دلچسپ مقابلے کے بعد 6-1 اور 7-6 سے شکست دی. سبالنکا نے گرینڈ سلیم مقابلوں میں مسلسل 20واں ٹائی بریک جیت کر ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا. اس سے قبل یہ ریکارڈ نوواک جوکووچ کے پاس تھا، جنہوں نے 2005 سے 2007 کے درمیان 19 مسلسل ٹائی بریک جیتے تھے. سبالنکا کا یہ مسلسل 13واں گرینڈ سلیم کوارٹر فائنل ہوگا، جہاں پر ان کا مقابلہ امریکی کھلاڑی آئیوا جووچ سے ہوگا. ہسپانوی فٹ بال لیگ لا لیگا میں ریال میڈرڈ نے ویلاریال کو شکست دے دی. ویلاریال میں کھیلے گئے میچ میں ریال میڈرڈ نے 2 گول سے کامیابی حاصل کی. ویلاریال کی ٹیم کوئی گول سکور نہ کر سکی. کھیل کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے گزرا. فاتح ٹیم کی جانب سے دونوں گول فرانسیسی اسٹرائکر کلیان ایمباپے نے کیے. ایمباپے نے کھیل کے 47ویں اور 94 منٹ میں فٹ بال کو جال کی راہ دکھائی. اس کامیابی کے بعد ریال میڈرڈ کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 51 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست آ گئی ہے.
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि पीएसएल में शिरकत के लिए रावलपिंडी की टीम तैयार करेंगे। सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के नौजवानों के ट्रायल्स फरवरी में लिए जाएंगे, बेहतरीन खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी मैदान तक पहुंचाएंगे। हम 14 और 15 फरवरी को डेट आगे पीछे हो सकती है। हम इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौजवानों का एक ट्रायल क्रिकेट के ऊपर लेंगे और 100% मेरिट के ऊपर 100%। किसी सूरत कोई ऐसा बच्चा नहीं लिया जाएगा जो मेरे कहने पे हो, जो आपके कहने पे हो या किसी दोस्त के कहने पे नहीं। पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का डोमिसाइल होना जरूरी होगा। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया नीस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाजत। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।